नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजर प्रथम खबर, खूब शीघ्र ऑनलाइन रे मिलिबो एम्बुलेंस सेवा। ऑनलाइन रे एम्बुलेंस बुकिंग करिवे साधारण लोके। ए नहीं सूचना देइछन्ति परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। मंत्री कहिछन्ति जे ओडिशा यात्रा आप रे ऑनलाइन रे एम्बुलेंस बुकिंग करि हेबो। एही आप रे उभय सरकारी और घरे एम्बुलेंस बुकिंग करि परिबे साधारण लोके। सेपटे लोकंको एही सुविधा जोगाई देबाकू खूब शीघ्र परिवहन विभाग प्रक्रिया आरंभ करिबो बोली मंत्री कहिछन्ति। परवर्ती खबर, 3 दिन मत्स्यजीवी को समुद्र मना। सेपटे प्रतिकूल पाग पाई 17 रु 19 तारीख 3 दिन मत्स्यजीवी को समुद्र बारण करा जायछि। बंगोपसागर में सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में समुद्र अशांत रही मत्स्य विभाग पक्षर यह कटकणा जारी कर कथा चंदनेश्वर सरकारी मत्स्य अधिकारी अनंत कुमार जेना ही सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर, अंडमान रे बृहत तैल भंडार ठाब 2 लाख कोटी लिटर तेल बाहर। अंडमान निकट समुद्र में एक बृहत तैल भंडार ठाब कर तैल मंत्री हरदीप सिंह पुरी यही सूचना देइछन्ति। सेथिरे 2 लाख कोटी लिटर तेल थिबा आकलन करा जाउछि। सेथिर उत्तोलन संभव हेले ताहा देशर मोट घरे उत्पाद जीडीपी को 5 गुणा बढ़ाइबार संभावना रही। तेणु यही तैल को उत्तोलन करने लगी सरकार प्राथमिक कार्य आरंभ करिसंति। एही भंडार देशर तैल आवश्यकता पूरण करि परिबो बोली कुहा जाउछि। परवर्ती खबर, ट्रम्पଙ୍କ बड़ चेतावनी, तुरंत तेहरान खाली कर। सेपटे भयंकर होउछि ईरान और इजराइल मध्य युद्धर परिस्थिति। चलीथिबा युद्ध ए पर्यंत समाधान होई नथिला बेली डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को बड़ चेतावनी देइछन्ति। से समस्त ईरान राजधानी तेहरान छाड़तु बोली चेतावनी देइछन्ति। G7 शिखर सम्मेलन पर कानाडा जीवा पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति एक बड़ बयान देइछन्ति, जहा पर ईरान हईचई सृष्टि होईछि। परवर्ती खबर, राज्य में आरंभ है स्टॉप डायरिया अभियान। वर्षा ऋतु में जलवाहित रोग डायरिया निराकरण निमंते सारा राज्य में स्टॉप डायरिया अभियान आरंभ कर जाइछि। डायरिया स्थिति उपरे नजर रखी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तत्वावधान में राज्य सरकार निराकरण और प्रतिषेध निमंते समस्त प्रकार पदक्षेप नेउछन्ति। एही परिप्रेक्षी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग ढेंकानाल जिला भुवन गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र ठारी आज यही अभियान शुभ उद्घाटन करिसंति। तेबे यार अर्थ है सचेतनता और सावधान माध्यम निजे स्वस्थ रहिबा सह आम परिवार एवं पड़ोशी मानक सुरक्षित रखिपारिबा। परवर्ती खबर, कानाडा रे प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनिया G7 शिखर सम्मेलन हेले सामिल। 30 स्तरीय गस्तर थिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पर गतकाली मंगलवार कानाडा रे पहुंची। 2 दिनिया 51तम G7 शिखर सम्मेलन रे सामिल हेबाकू कानाडा रे पहुंची मोदी। कालीगेरी विमान बंदर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भव्य स्वागत करा जायछि। आज और आसंता काली 2 दिन धरी G7 शिखर सम्मेलन हेबो। तेणु विभिन्न देशर नेतांक सह आलोचना करिवे मोदी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, इजराइल उपर परमाणु बोमा पकाइबो पाकिस्तान। इजराइल और ईरान मध्य युद्ध लगी रही बेले ईरान जड़े वरिष्ठ सेना अधिकारी इजराइल को परमाणु अस्त्र धमक देइछन्ति। ईरान सेना अधिकारी मोहसेन रेजाई कहिसंति जे इजराइल जदि आम उपर परमाणु बोमा पकाए तेबे आम पक्षरु पाकिस्तान यार प्रति जवाब देबो। अर्थात ईरान पक्षरु इजराइल उपर पाकिस्तान परमाणु बोमा पकाइबो। परवर्ती खबर, कोटी कोटी सदस्यों पर चेतावनी जारी कला ईपीएफओ सोमवार दिन निज सदस्य मानक थर्ड पार्टी एजेंट मान दूरे रहिबाकू चेतावनी देइछि। ईपीएफओ सदस्य मानक सेमानकर पीएफ अकाउंट सहित जड़ित सेवा पई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्यवहार करने को परामर्श देइछि, जहा द्वारा अकाउंट सहित जड़ित गुरुत्वपूर्ण एवं गोपनीय सूचना अन्य कौन व्यक्ति सहित शेयर कर आवश्यकता न पड़े एवं जेकोसी प्रकार विपद और ठकई को एड़ा जाई परिबो। परवर्ती खबर, आज यूपीआई रो बड़ परिवर्तन स्पीड हेबो ट्रांजैक्शन। वर्तमान मिलिथिबा सूचना अनुसार एबे यूपीआई पेमेंट सहित जड़ित किसी सेवारे समय सीमा ह्रास करा जाउछि। एही सूचना एनपीसीआई द्वारा जारी कर जायतिबा सर्कुलर निया जाउछि। वर्तमान ट्रांजैक्शन स्टेटस एवं प्रत्यावर्तन सहित जड़ित प्रतिक्रिया समय को 10 सेकेंड को ह्रास करा जायछि। पूर्व एही प्रक्रिया रे 30 सेकेंड समय लागुथिला। अर्थात पूर्व पेमेंट समाप्त होइछि कि नहीं जानिबा पई उपभोक्ता मान को 30 सेकेंड अपेक्षा करने को पड़ुथिला। एबे यहाको 10 सेकेंड को ह्रास करा जायछि। यह द्वारा उपभोक्ता समय बढ़िबो बोली यूपीआई कहिछि। परवर्ती खबर, एणिके पंचायत खोलिबो तहसिल। मासेरे 2 दिन पंचायत को जिबे राजस्व अधिकारी। एने परवर्ती खबर, एणिके पंचायत खोलिबो तहसिल।
ମାସରେ 2 ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ମାସରେ 2 ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତହସିଲଦାର ଓ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଯିବେ। ରାଜସ୍ୱ ଅଫିସରେ ଲୋକଙ୍କ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଦର। ଜୁନ୍ 17 ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର କମିଛି ସୁନା ଦର। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାର ହେବା ପରେ ସୁନା ଦରରେ 1140 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 1,370,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 92,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,370,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,000 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାଇରିଆ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ଡାଇରିଆକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପୁଥିଲା ବେଳେ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। 5 ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 5 ଜିଲ୍ଲାରୁ ନୂଆ 300 କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଡାଇରିଆ ନେଇ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଗାଁ ଗାଁରେ ମାଇକରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ମାଇକ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଔଷଧ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ 86,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ। କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ଉପରେ ବି ଟାରିଫ ଲାଗିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସେୟାର 4% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଔଷଧ କାରଣରୁ ଆମେରିକାର ଔଷଧ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ। ସେମାନେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ନବୀନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଓ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 15,774 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଥିଲାବେଳେ 10,010 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ 278 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 5,764 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଆସିବ ସଂସ୍କାର, କମିବ ଜମି କିସମ ସଂଖ୍ୟା। ସେପଟେ 7,000 ଜମି କିସମରୁ କମ୍ ହୋଇ ମାତ୍ର 27ଟି କିସମ ରଖାଯିବ। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେହିଭଳି ଜମି ସତ୍ତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନର 3,070 ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ 2 ଅଙ୍କରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ଏତେ ପ୍ରକାରର ସତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 20ରେ ଖୋଲିବ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଗୋପାଳପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ସାଜିଛି। ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଷ୍ଟ ଓ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ହେବ ଆବେଦନ। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର ଥରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ SC/BC ଓ OBC ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆଣିବା ଲାଗି ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜରିଆରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ। ସେହିପରି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବା ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥରେ ବାହାର କଲେ ଜୀବନ ସାରା କାମରେ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନରୁ ଆର୍ମେନିଆ ଦେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି 110 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ତେହେରାନର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ତେହେରାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥର 110 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆର୍ମେନିଆ ଦେଇ ଇରାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଇରାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିସିଏର ବଡ଼ ବୈଠକ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମନ। ବାରମ୍ବାର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଜେନେରାଲ ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବୈଠକ ବସିଛି। ବୈଠକରେ ଡିଜି ଫାଜି ଅହମ୍ମଦ କିଦୱାଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବିମାନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବୈଠକରେ ତନାଘନା କରାଯାଉଛି।